लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं ओव्हरव्ह्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉवर सिस्टीम आणि नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पॉवर सिस्टीम. नाव इन दिस लेक्चर वी विल सी what is mean by normal and abnormal operating conditions in the power system, what are the different causes of faults or abnormal conditions, then what are the consequence means effect of that faults, and how the faults are categorized. Now we will see the first point, normal and abnormal operating conditions. Normal and abnormal operating conditions. First we will see normal operating condition. The power system is said to be in normal conditions when voltage at every bus is equal to the rated value and current drawn from every bus is less than or equal to the rated value and the frequency is 50 hertz. See, this is a 5 bus system, IEEE 5 bus system. This bus 1 and bus 2 are the generator bus. Means these bus 1 and bus 2 are generating the electrical power, and bus 3, bus 4 and bus 5, these are the load buses where the electrical power is getting consumed. Now power system is said to be in normal operating condition when voltage at every bus is equal to the rated value. म्हणजे नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन्स मध्ये प्रत्येक बसचं जे रेटेड व्होल्टेज असते त्या रेटेड व्होल्टेजपेक्षा कमी व्होल्टेज होता कामा नये, कमी किंवा जास्त होता कामा नये, त्याला म्हणतात then and then system is said to be in normal condition. And second point is current drawn from every bus is less than or equal to the rated value. Means this is a load bus. If there is a 5 megawatt rated load at this bus, means the current should be associated with 5 megawatt or less than 5 megawatt power. Means through these lines the current should not exceeds its rated value. Then frequency should be 50 hertz, 50 hertz or 49.5 to 50.5 hertz. Then and then system is says to be in normal operating condition. Now what is mean by abnormal operating conditions किंवा याला आपण म्हणतो fault conditions. Abnormal operating conditions किंवा fault conditions. तर याची डेफिनेशन काय आहे ते बघूया आपण. Operating conditions which causes the deviation of voltages, currents or frequency from their rated value. Means अशा ऑपरेटिंग कंडिशन्स की ज्या कंडिशन्स द्वारे सिस्टीमचं व्होल्टेज किंवा या लाईन्स मधला करंट किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिस्टीम deviates from the rated value. Then these conditions are called as abnormal operating conditions. म्हणजे या बसवरती जर फॉल्ट आला, काही कंडिशन्स आली ॲबनॉर्मल कंडिशन्स की ज्याच्यामुळे या बसचं व्होल्टेज हे त्या बसच्या व्होल्टेजपेक्षा कमी झालं तर त्याला आपण ॲबनॉर्मल कंडिशन किंवा फॉल्टी कंडिशन म्हणू शकतो. किंवा सपोज या बसवरती जर ॲबनॉर्मल कंडिशन आहे तर या बसची रिलेटेड ज्या ट्रान्समिशन लाईन्स आहे यामधला करंट हा त्याच्या रेटेड कॅपॅसिटीपेक्षा जर जास्त फ्लो होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो ॲबनॉर्मल कंडिशन्स. आता आपण ॲबनॉर्मल कंडिशन्स फॉल्ट कंडिशनचे उदाहरण बघूया. ओव्हर व्होल्टेज किंवा अंडर व्होल्टेज, ओव्हर करंट, ओव्हर फ्रिक्वेन्सी और अंडर फ्रिक्वेन्सी, unbalanced phases, reverse power flow and overload. These are the examples of abnormal or fault conditions. आता ओव्हर व्होल्टेज केव्हा येऊ शकते सिस्टीम मध्ये ते आपण बघूया. जर लाइटनिंग सर्ज जर एखाद्या कंडक्टर वरती ऍब्सॉर्ब झाला तर त्यामुळे ओव्हर व्होल्टेज ही कंडिशन तयार होऊ शकते. किंवा स्विचिंग कंडिशन्स मुळे ओव्हर व्होल्टेज येऊ शकते. स्विचिंग, जर एखादं जनरेटर हे स्विच ऑन केलं आपण ग्रीड मध्ये
त्याला इन्सर्ट केलं तर त्या कंडिशनमुळे ड्यू टू इंडक्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स इफेक्ट स्विचिंग ओव्हर व्होल्टेज विल बी देअर. नंतर आहे ओव्हर करंट. ही कंडिशन्स केव्हा होईल? जर एखादी झाडाची फांदी जर एखाद्या कंडक्टरला टच झाली तर काय होईल? ड्रास्टिकली तो कंडक्टर त्या झाडामार्फत जमिनीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल आणि आपल्याला माहिती आहे अर्थचा जो इम्पिडन्स असतो तो नियर अबाउट झिरोच असतो, निग्लिजिबल असतो. त्यामुळे काय होईल? ह्यूज करंट विल फ्लो, दॅट इज कॉल्ड एज ओव्हर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट. देन ओव्हर फ्रिक्वेन्सी और अंडर फ्रिक्वेन्सी. If the loads on the system, this frequency depends on the loads on the system. If system runs on underload condition, frequency increases, then that condition is over frequency. If load on the system increases, then generator speed decreases and hence frequency decreases, and that condition is called as under frequency conditions. Then unbalanced phases. We know that बॅलन्स सिस्टीम म्हणजे काय होते? जर पूर्णच्या पूर्ण तीनही फेजमध्ये सेम पॉवर फ्लो होत असेल किंवा तीनही फेजमध्ये लाईन टू लाईन व्होल्टेज जर सेम असतील, मॅग्निट्यूड ऑफ लाईन टू लाईन व्होल्टेज इन ऑल थ्री फेजेस विल बी सेम and they are displaced by 120 degree, then the system is said to be balanced. But due to certain factors, this balance get disturbed and that system is called as unbalanced. Then reverse power flow. If the power is not flowing in the intended direction, then that condition is called as reverse power flow. And then finally overload condition. For example, a 5 horsepower induction motor, 5 horsepower induction motor वरती जर आपण 6 किंवा 7 horsepower चा मेकॅनिकल लोड कनेक्ट केला तर काय होईल? ती मोटर 6 त्या लोडशी असोसिएटेड म्हणजे 6 किंवा 7 horsepower लोडशी असोसिएटेड करंट ड्रॉ करेल, जो करंट त्या मोटरच्या रेटेड कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त असेल. त्यामुळे काय होईल? रेटेड कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त करंट फ्लो झाल्यामुळे मोटरची जी वाइंडिंग आहे ती हीट होईल, ओव्हरहीट होईल आणि ती काही कालांतराने डॅमेज सुद्धा होऊ शकते. नंतर आपण बघूया कॉजेस ऑफ दीज ॲबनॉर्मल कंडिशन्स. कॉजेस ऑफ फॉल्ट्स और ॲबनॉर्मल कंडिशन्स. ह्या ज्या ॲबनॉर्मल कंडिशन सिस्टीम मध्ये तयार होतात, ह्या कशामुळे तयार होतात तर ते कॉजेस आपण बघणार आहोत. तर पहिला कॉज बघूया आपण, पर्चिंग ऑफ बर्ड्स. पर्चिंग ऑफ बर्ड्स. सी द फिगर. यामध्ये बघा हा जो पक्षी आहे हा कसा या आता सध्या या कंडक्टर वरती बसलेला आहे, परंतु त्या पक्ष्याचा काही भाग जर हा या पोलला जर टच झाला तर काय होईल? त्या पक्ष्याच्या मार्फत करंट हा या त्याच्या टेल मधून आणि या खांबामार्फत हा ग्राउंड मध्ये जाईल. म्हणजे इथे सरळ सरळ काय होत आहे? दिस लाईन इज गेटिंग शॉर्ट टू द ग्राउंड. तर इथं शॉर्ट सर्किट होत आहे त्या पक्ष्याचं कंडक्टर सोबत ग्राउंडशी. ठीक आहे. तर याला आपण म्हणतो पर्चिंग ऑफ बर्ड विच रिझल्ट्स इन द ओव्हर करंट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. देन ट्री फॉलिंग ऑन ए कंडक्टर. दिस माइट बी ए रिझन. सी हा पॉवर कंडक्टर्स आहेत बघा. जर झाडाची फांदी वारा उधाणाने जर या कंडक्टरला टच झाली तर काय होईल? या कंडक्टर मधला करंट हा या झाडामार्फत जमिनीमार्फत जाईल. यामुळे काय होईल? हा कंडक्टर डायरेक्टली झाडामार्फत जमिनीशी शॉर्ट होईल, म्हणजेच ओव्हर करंट कंडिशन्स तयार होईल. नंतर व्होल्टेज सर्ज ड्यू टू स्विचिंग और लाइटनिंग. आताच सांगितलं होतं की लाइटनिंगद्वारे ओव्हर व्होल्टेज किंवा स्विचिंग ऍक्शनद्वारे ओव्हर व्होल्टेज ही कंडिशन ॲबनॉर्मल कंडिशन तयार होऊ शकते. नंतर फ्लॅश ओव्हर ऑन इन्सुलेटर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाईट्स, डिपॉझिशन ऑफ डस्ट, डर्ट, आईस एक्सेट्रा. म्हणजे जर इन्सुलेटर वरती आता या कंडिशन मध्ये इथं बघा या इन्सुलेटर वरती आईस जमा झालेला आहे. ऍक्च्युली हा कंडक्टर इथं बांधला गेलेला आहे या इन्सुलेटरला, स्ट्रेन इन्सुलेटरला. तर आणि टॉवर आणि कंडक्टर यामध्ये एवढं इन्सुलेशन इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे, परंतु या बर्फामुळे काय झालेलं आहे? त्या इन्सुलेशनची स्ट्रेंथ कमी झालेली आहे आणि डायरेक्टली या कंडक्टरचं व्होल्टेज sufficient to ionize this air and this is causing the flash over on this insulator.
This flashover damages the insulator strength and it may lead to finally short circuit faults. And this is due to the ice deposition or dirt deposition on the insulator and formation of voids in the insulator. Voids म्हणजे पोकळी. Then next factor is causes continuous overloading. See this example. This is a plug. आता हे जर हा जर बोर्ड सपोज 10 एम्पियर साठी जर बनलेला असेल तर यामध्ये जर आपण खूप सारे प्लग टाकले, खूप सारा हेवी लोड टाकला तर काय होईल, सपोज या इक्विपमेंटने 2 एम्पियर ड्रॉ केलेला असेल, या इक्विपमेंटने 5 एम्पियर ड्रॉ केलेला असेल, या इक्विपमेंटने 3 एम्पियर, या इक्विपमेंटने 5, तर काय होईल, याच्या कॅपॅसिटीपेक्षा इथून जास्त करंट ओढल्या जाईल आणि याच्यामुळे काय होईल, ओव्हरलोड तयार होईल आणि फायनली ही जी मेन वायर आहे ही जळू शकते. ठीक आहे, ड्यू टू ओव्हर हिटिंग. अँड ओव्हर हिटिंग इज कॉज ड्यू टू द ओव्हरलोडिंग. किंवा दुसरं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर सेम इंडक्शन मोटर, 5 हॉर्स पॉवर इंडक्शन मोटर वरती जर आपण 6 किंवा 7 हॉर्स पॉवर मेकॅनिकल लोड जर कनेक्ट केला तर ती मोटर 6 किंवा 7 हॉर्स पॉवर या लोड नुसार करंट ड्रॉ करेल आणि तो हेवी करंट वाइंडिंग मधून फ्लो झाल्यामुळे काय होईल, वाइंडिंग ओव्हरहीट होईल आणि गरम होऊन त्याचं इन्सुलेशन खराब होऊ शकेल आणि जर इन्सुलेशन खराब झालं तर काय होईल, पुन्हा शॉर्ट सर्किट म्हणजे ओव्हर करंट होऊ शकेल. तर हे काय, कॉजेस ऑफ ॲबनॉर्मल कंडिशन्स. जे ॲबनॉर्मल कंडिशन्स आपण बघितल्या त्या ॲबनॉर्मल कंडिशन्सचे कारणे. आता आपण बघूया कॉन्सिक्वेन्स ऑफ फॉल्ट्स, म्हणजे जे फॉल्ट्स किंवा ॲबनॉर्मल कंडिशन्स आहेत त्याचे काय परिणाम होतात. तर आपल्याला फॉल्ट किंवा ॲबनॉर्मल कंडिशन्समुळे माहित आहे देर इज डेव्हिएशन इन करंट किंवा व्होल्टेज ऑर फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम द रेटेड व्हॅल्यू. जर करंट मध्ये डेव्हिएशन आला, if abnormal condition is over current, then it may cause overheating or damage of the equipment in the system. हे overheating का बरं होत आहे, कारण की करंट हा रेटेड व्हॅल्यू पेक्षा जास्त फ्लो झाल्यामुळे जूल्स लॉ नुसार I2R लॉस नुसार तिथे हीट तयार होईल आणि त्या हिटिंग मुळे काय होईल, इन्सुलेशन सुद्धा खराब होईल आणि तो वाइंडिंग सुद्धा गरम होऊन जळेल. तर दिस मे लीड overheating or damage of the equipment. Second, if that overcurrent condition is not cleared, if that fault or abnormal condition is uncleared, then finally it may cause fire. Then third impact is this over condition causes reduction in the voltage. This reduction in voltage, if it is very near to the generator, then the generators may lose the synchronism. These are the consequences of the faults.